so let's fix that. Now remember, the story of the Bible began with humans in God's presence, but they were banished because of their rebellion. However, God wants to be in relationship with us, so he chooses one family that he will use to restore the world back into his presence. And so God's presence comes to dwell in a tent right in the middle of Israel. And that's great. But it creates a problem because it's so intense that Moses can't go in, and other priests who enter inappropriately, they die. Well, wait, if God's presence is good, how is it all of a sudden dangerous for people? So think of it this way. God's presence is like the sun. It's pure power and goodness. And when something mortal and corruptible gets close to such pure power, it's destroyed. And so the word holiness is used in Leviticus to describe God's pure and powerful presence, which, like the sun, is both good and dangerous. So the point of Leviticus is to show how corrupt Israelites can live near God's goodness without being destroyed. Now, in the book, there are 3 ways for how this is all going to work out, and these are going to seem strange to you, but just hang in there with us. The first one is rituals. The second is this idea of the priesthood, and the third is a bunch of purity laws. Now, the book is broken up into 7 sections, and each solution is explored in 2 sections of the book. The rituals are here, the priests are here, and the purity laws go here. Now, the first solution, rituals, involves a lot of animal sacrifices. And so Leviticus begins with detailed instructions for how to make these sacrifices. Some are ways of saying thank you to God, and others are simply ways of saying, I'm sorry. And here at the end of the book, there are some more rituals. These are about observing sacred days and festivals. They're all celebrations that retell some part of the story of how God rescued Israel and set them apart from the nations. The second solution to the holiness problem has to do with priests. You see, being directly in God's presence is really dangerous. So he appoints priests as special representatives who can go into his presence on behalf of others. So in this section, we have a story about how the priests are ordained into the priesthood. And then this other section explains the set of higher standards that the priests have to live by because they work so closely to God's presence. The third solution in the book is all about purity laws. And this is by far the hardest thing to understand. For example, in this section, we're really concerned with knowing whether you're clean or unclean. Or another way of saying that is being pure and impure. Here's what we need to know to understand this. When you're in a pure state, you can be near God's presence. When you're in an impure state, you can't. And so it was really important for Israelites to know what state they're in at any given moment. So the first thing we have is a list of pure and impure animals. Yeah, this list of animals is divided up by where they live. So on the land, in the sea, in the air. And the text is just not clear about why certain animals are impure or why touching or eating them makes you impure. What is clear, however, is that avoiding these creatures will set Israel apart, and it will remind them that God's own holiness should affect every part of their lives, including what they eat. After the food laws, we get a lot of random rules about things like skin disease, touching dead bodies, what to do with bodily fluids. But they're not random. All of these are things that the Israelites associated with life and death, which are sacred things because God is the author of life. Okay, but simply coming into contact with these things makes you impure? They do, but we have to keep in mind that it's not wrong or sinful to be ritually impure. You just wait a few days, take a bath, offer sacrifice, and you're pure again. What is inappropriate is entering into God's presence when you're in an impure state. Now, there's more purity laws over here in this section. Yeah, these focus on Israel's moral behavior. So these are laws about social justice, healthy relationships, having sexual integrity. Living by these laws will make Israel into a morally pure people who can live near God's presence. Those are the 3 solutions. Now, you've probably noticed that they surround the very center of this book, and it's here that we find a really important ritual called the Day of Atonement. Yeah, so Israel's a big tribe now, and odds are there's a lot of sin happening that goes unnoticed, that people are not dealing with. And so one time a year, the priests would take 2 goats, and one of those goats is killed, and its blood is carried right into God's presence where it symbolically covers or atones for Israel's sin. Yeah, that's kind of weird. Well, the meaning of the sacrifice is explained in the next chapter, where God says that the blood of a creature is its life.
And so this goat's life is offered as a substitute. It's receiving God's punishment for Israel's sin so that the people don't have to. That leaves the second goat. Yeah, the priest puts his hands on it, and then he confesses all of the sins of Israel. It's like he's placing the sins on the goat. And then that goat gets cast out forever into the wilderness. It's called the scapegoat. Yeah, I've heard that word before. Yeah, it's this very powerful image of how God is graciously removing Israel's sin. But let's be honest, sacrifices in general seem so barbaric. We have to remember that in the ancient world, sacrifices were the main way of buying favor from the gods. But the problem was that those same gods, they're unpredictable, they're fickle, you never know if they're going to ignore you or they're going to turn on you. And so it's in this cultural setting that we see Israel's God as totally different. He does get angry about human corruption, but it is never arbitrary. And he loves people. So he provides this clear way for Israel to know with confidence that they are forgiven and that despite their corruption, they are safe to live near his presence. And so that makes the book of Leviticus actually a revolutionary statement in its day. So that's Leviticus. But Israel's still at Mount Sinai in the middle of the wilderness. They need a place to live. Yes, the land God promised to Abraham. And so the journey to that land is what the next book of the Bible is all about. 네, 여러분 또 우리 옆 사람과 한번 인사 한번 해봅시다. 우리 좀 어색하긴 한데 이렇게 해야 조금 여러분들이 좀 마음이 좀 풀려요. 자, 옆 사람께 이렇게 한번 인사해 봅시다. 샬롬 시작. 샬롬. 찬혁이 샬롬. 네. 여러분들 제가 한번 먼저 질문 하나 드려볼게요. 오늘 읽은 말씀이 어디였죠? 네, 레위기라는 말씀이 이제 벌써 우리가 토라, 가르침이라는 뜻도 있고 모세오경이라는 것을 지칭하는 말도 있는데 이 토라 시리즈 벌써 5번째. 와, 굉장히 많이 왔죠? 그래서 이제 창세기, 출애굽기, 레위기에 갔습니다. 그럼 한번 질문을 드려볼게요. 여러분들 한번 앞에 보십시오. 자, 앞에. 자, 여러분 오늘 읽은 이 본문 말씀을 제외하고 여러분들이 살아오면서 내가 레위기 말씀 생각나는 거 있다. 한번 손 들어보세요. 레위기 말씀 생각나는 본문. 네. 만약에 혹시 이거 조금 더 분반 나누는지 똑같이 있거든요. 혹시 아까 좀 부끄러워서 제가 말씀 못 드렸는데 저 이런 말씀 사실 알고 있어요. 그런 친구 있으면 저한테 알려주십시오. 혹시 그 자네 정말 그 신학의 길을 가려나 물어보려. 예, 진또백이거든요. 왜냐하면 레위기는 진짜 어려워요. 진짜 어렵고 굉장히 뭐 저도 그렇고요. 굉장히 어렵고 난해하기로 아주 유명한 성경이죠. 그래서일까요? 여러분 좀 누군가의 도움이 없이는 이 레위기를 이렇게 천천히 혼자 읽기가 굉장히 좀 쉽지는 않습니다. 마치 여러분들 계속 레위기 말씀 보면은 자꾸 뭔가 머릿속에 지우개가 있는 것 같아요. 연필을 지워야 되는데 자꾸 머리를 지우는 듯한 느낌을 받습니다. 근데 제가 사실은 이제 뭐 PPT 한번 보여주시면 이 항상 이렇게 읽다 보면 창세기는 좀 그래도 재밌어요, 그죠? 그래서 오 하면서 이 성경이 이렇게 재밌구나 하면서 보다가 출애굽기 또 그래도 하나님 진짜 위대하시구나 그럼 막 봐요. 그러다가 이제 레위기부터 이제 위기가 옵니다, 그죠? 레위기 오늘 좀 힘든데 내일 읽어야겠다. 또 내일로 넘겼으면 또 힘든데 또 내일로 넘기다. 그러다가 이제 레위기에서 계속 머무는 거야, 그죠? 졸음 구간 주의라고 제가 한번 적어봤어요. 굉장히 힘들죠, 그렇죠? 근데 제가 이제 여러분들한테 진짜 권면하고 싶은 게 있어요. 사실은 여러분 한번 따라해 볼까요? 레위기를 읽어봅시다. 여러분 정말 레위기 한번 읽어봅시다. 아멘이시죠? 한번 도전해 보셨으면 좋겠어요. 레위기를 읽어보시는 게 정말 중요해요. 실제로 여러분들의 눈으로 여러분들이 이 성경을 읽으면서 뭐 이렇게 읽으면서 발음으로 막 이렇게 말하면서 읽으면 더 좋고요. 그래서 여러분들 귀와 여러분들 눈이 이 말씀을 진짜 읽으시기를 간절히 소망합니다. 정말. 제가 여러분들 설교할 때마다 저는 여러분들을 볼 때 여러분들의 지금 나이로 보지 않습니다. 설교를 준비할 때도 마찬가지예요. 여러분들이 나중에 컸을 때 5년 뒤에 10년 뒤의 모습을 마음속에 이제 머릿속에 그리고 항상
말씀을 준비하거든요. 그런데 제 주위에도 그런 친구들이 많았어요. 그래 태영아, 상아야, 목사님 말씀 듣고 있지? 오케이. 자, 여러분들 제 주위에 어떤 친구들이 굉장히 많냐면, 야 나도 뭐 어렸을 때 뭐 주일학교 다 가봤어. 야 내가 뭐 목사님이랑 가가지고 뭐 음료도 먹고 이러면서, 이거 모르는구나. 네. 여러분 이 영화 모르시죠? 네, 그럼 넘길게요. 왜 그러는 거야 정말 이렇게 나와가지고 제가 넘길게요. 오늘 굉장히 레이기가 여러분 굉장히 어렵고 좀 다운되는 거여서 제가 일부러 좀 업템포로 지금 처음부터 가는 거예요. 여러분들 좀 이해해 주시기 바랍니다. 여러분들 잠에 들게 하면 제가 하나님께 혼나니까 여러분들 잠에 들지 않도록 제가 업템포로 하고 있어요. 어떤 친구들이 있냐면, 내가 어렸을 때 뭐 교회도 다녀보고 내가 다 알아. 주일학교 뭐 어떻게 돌아가고 목사님이 누군지 다 알아. 내가 그 교회 다녀봤는데 별거 없던데? 이렇게 이야기하는 친구들 굉장히 많습니다. 근데 제가 그런 친구들에게 역으로 물어봐요. 그러면 성경을 처음부터 끝까지 한번 다 읽어봤느냐? 성경을 진짜 이렇게 손으로 펼쳐서 처음부터 정말 그 성경 말씀을 다 읽어봤냐 물어보면 사실 쉽사리 대답을 못하거든요. 근데 여러분들에게도 제가 왜 5년 뒤 10년 뒤를 얘기했냐면, 여러분들이 나중에 그 고비가 한 번씩은 찾아올 거예요. 내가 이게 진짜 하나님이 계신가? 이 성경 말씀이 진짜 진리일까? 그런 고민들을 하시는 친구들이 있다면 저는 일단 뭐부터 얘기해드리고 싶냐면, 여러분 성경을 집어 읽으시길 바랍니다. 읽어보셔야 돼요. 하나님이 진짜 나에게 무엇이라 말씀하셨는지를 여러분들이 진짜 눈으로 읽으셔야 한다는 말씀입니다. 하나님 진짜 무엇이라 말씀하나. 그러한 의미에서 여러분 포기하시길 바랍니다. 네, 여러분 여기 그림 혹시 이거 아세요? 제가 굉장히 좋아하는 이 뜨거운 코트를 그만할게요. 여러분 슬램덩크 아세요? 슬램덩크? 아세요? 네, 일본의 아주 유명한 그 만화책인데, 저는 이거 보면서 굉장히 막 그 사나이의 감정을 막 자극하는 이 만화거든요. 막 여러분 막 울컥울컥합니다. 하면서 이러면서 보고. 근데 이 영화에서 이 만화에서 여기 감독인데 그런 얘기를 해요. 이렇게 경기를 포기하면 그때부터 이미 끝이라는 거예요. 근데 포기하지 않으면 아직은 경기가 아직 남아 있는 거잖아요, 그죠? 네. 근데 여러분 세상 사람들도 이런 얘기를 하는데, 우리도요 성경을 레이기 너무 어려워 이러고 그냥 포기해 버리면 거기서 끝인 거예요. 하나님이 진짜 무엇이라 말씀하셨는지에 대해서 우리가 알 길이 없는 거예요. 네. 여러분 꼭 그러한 의미에서 이번에 한번 성경을 도전해 보시기 바랍니다. 제가 오늘 분반 나눔지와 함께 이렇게 한 장짜리를 만들어서 드릴 거예요. 여러분들 요거를 좀 참고해서, 아무래도 혼자 읽기에는 이게 도대체 무슨 말인지 좀 이해가 안 되실 텐데, 오늘 그 홈페이지에 이 영상이 올라가 있으니까 아까 그 성경 봉독 이후에 나왔던 영상들을 같이 보시면서 여러분들이 한번 도전해 보시는 저와 여러분들이 되었으면 좋겠습니다. 자, 그러면 계속해서 좀 이어서 이야기를 해보겠습니다. 그래도 성경이 아무래도 레위기가 굉장히 어려워요. 특별히 이런 얘기를 하시는 분들이 많습니다. 레위기를 보면서, 목사님 그래도 아무리 그래도 아까 그 영상에도 그런 얘기 나왔죠. 좀 야만적인 것 같아요. 레위기에서 막 희생 제물이 뭐 어떻게 하고 뭐 어떻게 그 피를 어디에 뿌리고 몇 번 뿌리고 뭐 이런 얘기들. 요즘 우리는 여기서 이제 예배드리고 하는데 현대를 살아가는 그리스도인들에게는 좀 안 맞는 거 아닙니까? 이런 얘기를 하실 수 있어요. 그죠? 그런데 저는 그러한 질문에 두 가지를 얘기해 드리고 싶어요. 오늘날에도 저와 여러분들에게 이 말씀은 굉장히 중요하다는 겁니다. 왜냐하면 시대를 살아가면서 어떠한 환경과 어떠한 한 시대를 점유하면서 우리 인간은 살아가지만, 하나님은 변하십니까? 안 변하십니까? 안 변하시는 줄 믿습니다. 그렇죠? 영원하신 분이에요. 그리고 그 하나님께서는 다 뜻이 있어요. 다 뜻이 있기 때문에 이 레위기의 말씀을 기록하게 하셔서 오늘날 우리에게 읽게끔 하시는 줄 믿습니다. 네, 여러분 그렇기 때문에 크게 두 가지 의미가 있어요. 첫 번째는 이 레위기 자체를 통해서 하나님이 말씀하시는 분명한 핵심적인 의도와 메시지는 변하지 않는다는 사실이에요. 우리 다음 페이지 한번 보여주시면 두 가지가 있어요. 한 번 더요. 네, 한 번 더. 네, 여러분들 여기 그 글씨가 조그만한데
첫 번째 이유는 레위기 자체의 의미가 있어요. 그러니까 옛날에는 희생 제물로 제사를 통해서 하나님이 정해주신 방식대로 예배를 드렸을 때 제사의 형태로 예배를 드렸습니다. 그렇죠? 그 당시에는 문화가 다 그랬어요. 다 그랬습니다. 그 당시에 가장 친숙한 방식을 하나님은 의도적으로 그렇게 하신 거예요. 여러분 이게 이해가 되셔야 됩니다. 일단은 이해가 되셔야 돼요. 그런데 그럼에도 불구하고 시대를 초월하여서 하나님이 그렇게 작정해 두시고 그렇게 규칙과 규례를 만드셔서 예배를 드리게 하고 어떻게 살아가야 할지를 당시 문화 속에서 그렇게 이야기하는 것은 그 의미와 메시지는 변하지 않는다는 거예요. 어떤 의미가 있을까요? 여러분 우리 지난주에 성막 기억하시죠? 성막. 거룩하신 하나님의 임재를 나타냈습니다. 그렇죠? 그리고 함께 하시는 임마누엘의 하나님을 우리가 같이 살펴봤어요. 이 두 가지를 잊지 말자고 했습니다. 이 두 가지의 성품, 이 두 가지 특징을 가지고 계신 이 하나님과 우리가 어떻게 그분과 함께 동행하며 살 수 있을지에 대한 이야기가 바로 레위기의 이야기라는 거예요. 여러분 혹시 지난주에 출애굽기 19장 시내산 언약에서 우리를 향해서 하나님이 우리를 향해서도 말씀하신 거긴 하지만 이스라엘 백성들을 보면서 중개자 역할을 할 것이라고 말씀하셨는데 무슨 나라가 되게 하겠다고 말씀하신지 기억나세요? 그렇죠. 한번 따라해 볼까요? 제사장, 나라. 네, 실제로 이스라엘 유대인으로부터 먼저 복음이 전해지고 그 다음 이방 민족들을 향해 복음이 편만하게 전파가 됐죠. 여러분 제사장 나라는 그래서 이제는 저와 여러분도 하나님을 만나고 하나님의 임재 앞으로 나아갈 수 있는 우리가 제사장이 따로 필요하지 않고서도 영원한 대제사장이신 예수님에 따라서 우리도 제사장처럼 그분의 임재 가운데 우리도 이제 거하게 된 줄 믿습니다. 여러분 우리는 이제 그래서 정말 실제로 제사장 나라의 역할을 우리는 지금 감당할 수 있게 하신 거예요. 그렇다고 한다면 그냥 여러분 레위기의 말씀을 보면서 에휴 재미없어. 이거 그냥 레위기 제사장들에 대한 이야기 아니야? 이렇게 하시면 안 된다는 거예요. 네, 물론 주가 제사장이 어떻게 해야 하는지 그 절기를 어떻게 지키고 또 어떻게 희생 제물을 드려야 해야 하는지에 대한 이야기가 굉장히 많습니다만 저와 여러분들에게도 여전히 의미 있는 이야기라는 거, 그 얘기를 해주고 싶었던 거예요. 자, 그런데 두 번째 의미도 있어요. 두 번째 한번 따라해 볼까요? 레위기는 신약 신학의 모판이다. 되게 어려운 말 같은데요. 쉬운 말입니다. 옆에 여러분 자세히 잘 보이시는지 모르는데 이 농부가 이렇게 벼 들고 이렇게 하고 있는 거 보이세요? 네, 여러분 쉽게 말해서요. 레위기는 구약 성경 레위기 자체만으로도 하나님 말씀하시는 의미가 있지만 구약뿐만 아니라 우리는 뭐도 알아요? 신약 성경도 알죠, 그렇죠? 신약 성경에 특별히 나와 있는 우리 예수 그리스도를 알고 있습니다. 그런데 이 레위기가 여러분 농사를 할 때 이 모판이라고 있어요. 모판. 씨를 이렇게 판에 이렇게 해야 그 밑거름도 좀 적당히 해야 되고 처음에 그렇게 해야 잘 자라거든요. 그 씨앗이 잘 자랄 수 있도록 이 모판이 필요합니다. 말하자면 레위기는요. 신약 성경에 나와 있는 하나님이 우리에게 꼭 알려주실 그런 핵심 진리들을 미리 보여주시는 모판의 역할을 한다는 거예요. 이해가 되시죠? 그렇죠? 굉장히 중요해요. 그렇기 때문에 굉장히 중요해요. 여러분 그래서 오늘 귀를 쫑긋 세우시고 여러분들에게 정말 중요한 말씀 마음에 새기시길 간절히 소망합니다. 여러분 특별히 이 신약 신학의 모판이라고 하는데 여러분 이것도 좀 어려우시면 여기 적는 거에 그 신약 신학의 모판이 정답이에요. 미리 답을 알려드리면 어려워하실까봐 이건 좀 어려울까봐. 자, 여러분 레위기가 여러분 좀 놀라운 이게 좀 사실 굉장히 놀라운 얘기입니다. 왜냐하면 우리는 이미 시간이 흘러서 신약과 구약 성경 이 계시의 책인 이 성경 말씀 하나님의 이 말씀이 우리는 전체를 다 볼 수 있는 은혜를 입었지만 사실 레위기 그 당시 이 기록을 할 당시는 아마 이게 그렇게 큰 깊은 풍성한 의미가 있는지를 아마 잘 몰랐을 거예요. 그렇지만 분명한 건 뭐예요? 아주 오래전부터 그것을 기록하게 하셨고 하나님이 그것을 미리 예비하시고 이미 알게끔 하도록 그렇게 이미 사인을 주신 거예요. 상징적인 의미로 미리 적게끔 그렇게 하신 거예요.
굉장한 거예요. 그래서 사실 자 그러면 여러분들에게 좀 레위기가 어렵지 않도록 좀 구조를 좀 설명을 드릴게요. 다음 페이지 한번 보여주시면 레위기는요, 여러분 아까 영상에서는 이렇게 인클로저라고 하는데 이렇게 그러니까 끝과 끝, 그러니까 A와 A 다시 여기 저도 이제 영어랑 수학이 좀 약한데 제가 한번 해볼게요. A와 A 다시 그래서 이게 이렇게 서로 엮이는 거죠, 그렇죠? 그런 식으로 설명을 했어요. 사실 요즘은 그렇게 많이 설명을 합니다, 학자들이. 근데 전통적으로는 세 가지를 얘기해요. 그러니까 여러분들 좀 어려우시면 세 가지를 기억하시면 좋습니다. 한번 따라해 볼게요. 제사법. 네, 이게 첫 번째요. 두 번째는 정결법. 세 번째는 성결법. 자, 이게 뭐냐면요. 현대말로 좀 쉽게 표현하면 이런 거예요. 제사는 여러분들이 잘 알다시피 그 당시 사람들이 예배를 드리는 그 예배를 어떻게 드려야 할지에 대한 이야기들인 거예요. 특별히 여기는 절기도 포함됩니다. 네, 하나님께 어떻게 오제사 이제 7절기 이렇게 여러 가지가 쭉 나오거든요. 근데 그게 굉장히 좀 놀라운 게요. 하나님이 그것을 굉장히 상세하게 가르쳐 주세요. 굉장히 상세하게. 너희가 이렇게 하고 이렇게 해라. 네. 그리고 정결법은 뭐냐면 우리가 살아가는 의식생활, 이 의식주라고 하죠. 일상생활 속에서 어떤 것이 정한 건지, 어떤 것이 깨끗한 건지 안 깨끗한 건지를 일일이 가르쳐 주세요. 왜 그럴까요? 왜냐하면 이 사람들이 그런 기준이 없으면 이게 하나님께 죄를 짓는 건지 안 짓는 건지 이 구별됨의 의미가 모호해지기 때문에 그래요. 이해가 되시죠? 그래서 하나님은 몸소 하나하나 그 규례들을 다 이렇게 지정해 주세요. 굉장히 친절하신 하나님이에요. 굉장히 친절하신. 그리고 성결법. 성결법도 비슷한 의미이긴 한데 여기에는 어떤 것들이 더 추가가 되냐면 여러분들이 특별히 이제 사회에 대한 사회 정의. 여러분들 지금 막 미얀마가 지금 난리가 나잖아요. 그죠? 제가 계속 기도해 달라고 요청을 했는데 사회에 하나님의 정의를 어떻게 세우며 갈 것인가? 이웃들과의 관계는 어떻게 이루면서 살아갈 것인가? 우리가 그런 것들은 어떻게 세울 것인가? 특별히 성적인 순결은 어떻게 지키고 가난한 자들은 어떻게 도와줄 것인가? 이러한 상세한 내용들이 이 레위기 속에 다 담겨 있어요. 그러니까 여러분들이 볼 때마다 이게 뭐야? 이게 뭐야? 계속 뭐가 법들만 나오는 것 같아요. 그러니까 좀 어려운 거예요. 그죠? 근데 여러분 이렇게 보시면 아 그렇구나. 하나님이 친절하게 이렇게 그 당시 사람들에게 거룩하고 구별되게 살아가는 방식에 대해서 자세하게 상세하게 알려주셨구나라는 것을 기억하시면서 염두하시면서 이 성경을 읽으시면 좀 더 이해가 되실 거예요. 자, 그 중에서 오늘은요 제가 여러분들과 어떤 구절을 보려고 하냐면 레위기의 가장 그 중심을 보려고 해요. 1장부터 27장 사이 16장을 살펴봤습니다. 본문 말씀을 거기를 읽었어요. 한번 페이지를 또 넘겨주시면요. 여기에는 여러분 우리가 속죄일이라고 부르는 아주 중요한 의식, 예식을 하나님이 말씀해 주셨는데 그 의식에 대한 이야기가 나와 있어요. 한번 따라해 볼까요? 속죄일. 예, 말 그대로 여러분 어렵게 생각하지 마십시오. 이 죄를 대속해 주는 날이다. 그죠? 죄를 대속해 주는 날입니다. 이 속죄일에는 이게 필요했어요. 한번 따라해 볼까요? 속죄물. 예, 속죄일에는 당연히 나를 대신해서 또는 우리를 대신해서 희생당할 속죄물이 필요했어요. 근데 여러분 이게요 우리가 알고 있는 그런 뭐 번제, 뭐 화목제 이런 거랑 조금 달라요. 예, 그리고 제가 이 부분의 말씀을 여러분들과 나누기 원하는 이유는 아까 레위기는 뭐의 모판이라고 그랬어요? 신약의 모판이라고 했죠. 예수 그리스도를 가리키고 상징하고 있다고 말씀드렸잖아요. 이 16장이 그래요. 정말 뭐 누가 봐도 이거는 부정할 수 없을 정도로. 그래서 오늘 이 본문을 택했습니다. 자, 그러면 제가 또 여러분들이 또 졸려하면 안 되는데 큰일 났다. 여러분 눈꺼풀이 지금 감길라고 그래요. 여러분 일어나십시오. 저는 하나님께 혼나기 싫어요. 자, 여러분 그래서 속죄일에 대해서 좀 설명을 드릴게요. 자, 우리 온라인으로 예배드리는 친구들 일어나라. 자, 그러면 여러분 레위기 16장을 보면은 사실 이게 여기가 굉장히 중요해요. 굉장히 중요해요. 자, 여러분들께 또 질문 한번 드려볼게요.
여러분, 우리가요 하나님께 죄를 고하면 하나님 그 죄를 씻어 주심을 우리가 믿습니까? 모든 죄를 우리의 모든 죄를 우리가 고백할 때 하나님 씻어 주심을 믿습니까? 네, 믿죠. 아멘입니다. 그런데요, 여러분 살다가 보면요, 우리가 알면서 지은 죄도 있지만 모르면서 지는 죄도 있을까요, 없을까요? 그게 적을까요, 많을까요? 그러면 우리가 그 죄들을 고백을 한 것도 있고 안 한 것도 있잖아요, 그렇죠? 그러면 안 한 죄에 대해서는 어떻게 해야 돼요? 되게 현실적인 고민들이죠, 그렇죠? 근데 이 속죄일이 어떤 날이냐 하면 이스라엘 백성들이 그렇게 하나님께 희생 제물을 가지고 와서 제사장과 같이 그 제물을 잡아요. 실제로 그 잡는 거는 누가 하냐면 제사장이 하는 게 아니라 그 당사자가 잡습니다. 네, 그래야 이제 그 피가 정말 그 죄가 없는 그 제물이 대신 죽음을 아주 각인을 하는 거거든요, 하나님 앞에서. 근데 그렇게 하지만 이스라엘 백성들도 생각하지 못하고 지은 죄가 너무 많은 거야. 네, 그 죄들을 한 번에 처리할 수 있는 날이 있는데 바로 그 날이 언제게요? 네, 이 날이에요. 속죄일이에요. 모든 이스라엘 백성들이 지은 그 죄들을 1년에 딱 한 번 대제사장이 그 거룩한 지성소로 들어가서 이 모든 것들을 의식을 행하는 날이 바로 이 속죄일이라는 거예요. 여러분, 우리 출애굽기 40장 마지막에 봤을 때 지난주 기억나세요? 모세가 그 하나님이 계신 성막 안으로 들어가려고 했는데 하나님이 거절했어요? 오케이 했어요? 거절하셨죠, 그렇죠? 왜 그랬을까요? 하나님이 이곳이 정말 지극히 거룩한 성소, 그렇죠? 지성소잖아요, 그죠? 지극히 거룩한 성소는 구별된 곳임을 분명하게 알려주시기 위해서 그렇게 했잖아요, 그죠? 그런데 대제사장만 들어갈 수 있다는데 대제사장도 딱 한 번만 이 지성소 들어갈 수 있었는데 그날이 언제요? 속죄일이라는 거예요. 그러니까 굉장히 중요해요, 안 중요해요? 중요합니다. 실제로 하나님께서도 이 날을 굉장히 길게 16장의 전체 이야기를 하시면서 말씀하시기를 이 날을 지킬 때는 특별히 거룩하게 이 날을 맞이해라, 이 날을 지켜라 라고 말씀하세요. 자, 그러면 이걸 조금 더 풀어서 설명해 드릴게요. 아까 영상을 보니까 여러분 아까 그 죽었던 염소 기억나시죠? 네. 이 염소를 보면요, 염소가 2마리가 나왔어요. 기억나세요? 네, 한 마리는 희생 제물로 그렇게 우리가 잘 알고 있는 어떤 번제의 그런 방식으로 드려졌고 또 한 마리는 어디로 보냈어요. 그건 제가 좀 이따 설명드릴게요. 근데 영상에 안 나왔던 한 가지가 있어요. 되게 중요하기 때문에 제가 말씀을 드리면, 자, 속죄제 순서가 이래요. 속죄제를 이제 설명해 볼게요. 16장에 있는 속죄제를 설명해 봅니다. 속죄제를 이제 거룩하게 이 의식을 행하는 첫 번째가 있어요. 가장 첫 번째는 뭐냐면 다음 페이지 한번 보여주시겠어요? 다음이요. 네, 한번 따라해 볼까요? 수소를 준비함. 네, 여러분, 수소를 준비하는 거였어요. 이게 무슨 말이냐면요, 이 수소를 준비해서 먼저 하나님께 예배를 드리는 거예요. 오늘날로 말하면 예배를 드리는데 이 수소를 드리는 이 예배는요, 누구를 위한 거였냐면 제사장과 이 아론의 자손들을 위한 거였어요. 그 말인즉슨 이 예배를 먼저 집행하는 사람들이 먼저 예배의 자리로 나아감을 의미한다는 거예요. 자, 우리 찬양팀 한번 손 들어보세요. 찬양팀 손. 네, 손 내리시고, 우리 반장들 손 들어보세요. 학생 임원들 손 들어보세요. 손. 네, 내려보시고. 네, 우리 선생님들도 계시고 여러분들이 많이 계시는데, 여러분, 우리가 예배를 먼저 준비하는 섬김위원들이 있어요, 그렇죠? 저도 그렇고요. 네, 일주일에 이 예배를 준비합니다. 거룩한 예배를 준비하는데, 여러분, 이 말씀이요, 이렇게 우리에게 적용하셔야 돼요. 먼저는 선생님들도 마찬가지시고요. 예배를 준비하는 모든 이들이 먼저 예배자가 되어야 된다는 거예요. 아멘이시죠? 이건 정말 중요한 거예요. 왜냐하면 이게 그냥 제가 이게 중요해서 그냥 막 만들어낸 말이 아니라 레위기에 나와 있는 말씀이거든요. 이 의미 메시지들이 레위기에 나와 있어요. 그러니까 예배를 먼저 준비하는 자들은 한 걸음이라도 더 하나님 앞에 가까이 있는 자들이에요. 그렇기 때문에 우리는 거룩하신 하나님 앞에 나아갈 준비를 해야만 합니다. 어떤 방식으로든 준비를 해야 돼요. 그 전날 내가 성경을 읽어본다든지,
기도를 한다든지, 우리 학생들을 위해 기도를 한다든지, 전화로 신방을 한다든지, 또는 여러분들 우리 뭐 성경 번역팀도 있고 여기 우리 반장들 있잖아요. 반장들 왜 뽑았을까요? 왜 뽑은 거야 도대체, 이렇게 지금 생각하는 친구들 많잖아요. 그죠? 여러분들에게 일단은 보이지 않는 미션이 있는 거예요. 뭐냐면 여러분들은 먼저 섬기는 자들입니다. 믿으십니까? 그렇기 때문에 여러분들은 먼저 예배를 기도로 하면서 나아가는 거예요. 먼저 내가 예배자가 되기 위해 준비를 하는 거예요. 여러분 이게 보이지는 않지만요, 굉장한 영향을 미칩니다. 우리 전체 예배예요. 저는 믿어요. 제가 혼자 막 북치고 장구치고 이러는 게 아니에요. 여러분들이 이 하나님 앞에 나아가는 이 태도와 자세를 보고 하나님이 은혜를 베풀어 주시거든요. 자, 어쨌든 또 빨리 넘어가야 되니까. 그렇기 때문에 여러분들 우리가 먼저 예배자가 되시길 간절히 축원합니다. 네, 두 번째는 이렇게 수소를 준비하고, 이제 두 번째는 뭐냐면 제 순양이라 적었는데 뭐 염소 순양이에요. 똑같습니다. 자, 따라해 볼게요. 속죄물에 순양. 이건 뭐냐면 여러분들 아까도 우리가 뭐 살펴보긴 했지만 우리가 이 양을 잡을 때 각을 뜨거든요. 그러면 피가 나와요. 그렇죠? 피는 성경에서도 뭐를 의미하냐면 따라해 볼게요. 생명을 의미해요. 그렇죠? 여러분 우린 피 없이는 우리는 존속할 수 없어요. 그렇죠? 우리의 이 피는 굉장히 중요하고 동물에게도 굉장히 중요합니다. 그런데 여러분들 왜 하나님께서 이 피 흘림을 요구하셨냐면 이 생명이 죄를 범했을 때 이거는 생명을 바꾸는 것과도 같은 것임을 하나님이 그 진중함을 알려주시고자 함이었어요. 그런데 여러분들 여기 속죄물이 된 이 순양은요, 번제물을 바칠 때 이날은 특별히 속죄물이잖아요. 그렇죠? 1년의 모든 이스라엘이 지었던 죄를 대신 피를 흘리는 이 양이었어요. 1년에 한 번. 그러니까 여러분 여기서 좀 신약 성경이 떠오르셔야 돼요. 여러분 성경 읽을 때마다 구약 성경 읽을 때 신약 성경 읽을 때 구약 성경 계속 떠올리시는 훈련이 되셔야 됩니다. 예수님이 떠올라야 된다는 거예요. 십자가상에서 십자가를 2번 지시지 않았어요. 단 한 번. 그 단 한 번의 피 흘리심, 찢기심으로 말미암아 우리 주님께서 그 보혈의 피를 흘리심으로 말미암아 그 죄값을 대속하셨기 때문에 여러분 우리의 모든 지은 죄가 다 씻겨진 줄 믿습니다. 여러분 이 죄를 씻기는 이 보혈의 예수님의 그 효력이 과거에 지은 죄, 현재에 지은 죄, 미래에 지은 모든 죄를 대속한 줄 믿습니다. 여러분 레위기의 이 사람들도요, 잘 알지는 못하지만 하나님 다 알려주시진 않았어요. 근데 분명한 거는 하나님은 의도적으로 이렇게 기록하게끔 하셨고 그것을 성취하게 하셨는데 예수 그리스도의 그 피 흘림이었다는 거예요. 놀랍지 않습니까? 레위기에서 이 이야기가 나오는 거예요. 자, 다음이요. 그러면 나머지 이 염소, 순양은 뭐예요? 한번 다음 페이지 한번 보여주시겠습니까? 이거 먼저 설명드리겠구나. 네, 여러분 제가 이걸 꾸며내서 얘기한 게 아니라 히브리서 기자도 이미 이것을 진작에 알고 있었어요. 레위기에 연결된다는 사실을 진작에 알고 있었습니다. 한번 같이 한번 읽어볼게요. 시작. 그러므로 형제들아 우리가 예수의 피를 힘입어 성소에 들어갈 담력을 얻었나니 그 길은 우리를 위하여 휘장 가운데로 열어놓으신 새로운 살 길이요 휘장은 곧 그의 육체니라. 또 하나님의 집 다스리시는 큰 제사장이 계심에 우리가 마음의 뿌림을 받아 악한 양심으로부터 벗어나고 몸은 맑은 물로 씻음을 받았으니 참 마음과 온전한 믿음으로 하나님께 나아가자. 아멘. 계속해서 보여주시고요. 여러분 여기 보시면 우리가 좀 익숙한 것들이 나와요. 성소 보이세요? 성소. 왜 예수님이 이미 오셨는데 왜 성소라는 표현을 굳이 썼을까요? 휘장은 뭐냐면 이 성소에 이렇게 걸쳐놓는 것들이에요. 여러분 휘장은 왜 이렇게 적어놨을까요? 예수님이 십자가에 돌아가실 때 여러분 혹시 기억나시는 거 있으세요? 네, 휘장이 찢어졌죠. 그죠? 그 예수님의 몸의 찢기심을 표현하는 거예요. 찢어져야만 피가 나니까. 그죠? 여러분 예수님의 그 죽으심이요, 이 성막의 시대에 살아가고 있던 이 이스라엘 백성들에게 이게 그때만 끝나는 게 아니라 사실 예수님의 이 죽으심이 얼마나 위대한지를 지금 나타내 보이는 본문이라는 거예요. 예수님의 피를 힘입어서 우리는 성소에 들어갈 담력을 얻었습니다. 하나님을 우리는 임마누엘 하나님을 항상
늘 주님과 동행하며 살 수 있어요. 우리가 거룩하지 않은 모습으로 이 자리에 나온 친구들도 있을 테죠. 근데 우리가 하나님의 진노하심을 피할 수 있는 유일한 이유는 뭐냐면 예수 그리스도의 보혈 때문인 줄 믿습니다. 네, 여러분 그 보혈의 피가 여러분들이 의식하든 의식하지 않든 여러분들이 별로 느껴지든 느껴지지 않든 지금 여러분 그 보혈의 피를 의지하고 이 자리에 나온 거예요. 그렇기 때문에 여러분 이것이 얼마나 중요한 보물인지를 다시 한번 기억했으면 좋겠습니다. 자, 세 번째는요. 한번 따라해 볼게요. 아사셀의 순양. 이 아사셀이라고 적혀 있어요. 제가 그냥 아는 척하고 싶어서 아사셀이라는 표현을 쓴 게 아니라 성경에서도 우리 한글 번역에서도 아사셀이라는 단어로밖에 쓸 수가 없었어요. 아사셀을 위하여 보내진 순양이라고 이렇게 나와 있거든요. 근데 이 아사셀이 아직도 정확한 의미는 우리가 알기가 좀 어렵습니다. 근데 이런 뜻을 갖고 있대요. 이 단어와 단어의 조합이 있는데 떠나 보냄 받은 이 염소라는 거죠. 떠나 보내다. 떠나 보냄을 받는 염소, 순양이라는 거예요. 근데 그런 뜻도 있고 그냥 아사셀의 어떤 특정 지명일 수도 있다 이런 얘기를 하는데 중요한 건요. 의미는 뭐 크게 의미에 어떤 영향을 주지는 않습니다. 뭐냐면 이런 의미예요. 이 아사셀의 순양은요. 한 마리는 이미 잡았잖아요. 그렇죠? 잡아서 그 보혈의 피를 이렇게 흘리게끔 그리고 그 의미가 예수님과 연결됨을 살펴봤는데 나머지 이 순양은 뭐냐면요. 이게 좀 이상하기도 하고 아리송한데 뭐냐면 이 제사장이 어떻게 하냐면 이스라엘이 지은 모든 죄를 전가하는 그런 의식을 합니다. 네. 그래서 이스라엘이 지은 모든 죄가 이 순양에게 이 염소에게 전가가 되고요. 그 다음이 더 이상해요. 어떻게 하냐면 이 순양을 어떻게 하냐면 광야로 보냅니다. 여러분 광야 어떤 데예요? 이스라엘 백성들에게는 아주 그냥 체감이 되겠죠. 왜요? 전례가 있잖아요. 물 없다고 막 찡찡댔잖아요. 아 너무 힘들어요. 차라리 애굽에 살고 싶어요. 네. 여러분 광야로 보내면 이 순양이 살 가능성이 높겠습니까? 적겠습니까? 고통 속에 몸부림치다가 죽는 거예요. 그죠? 고통 속에 몸부림치다가 결국 대부분 죽을 거라고요. 그리고 여러분 이 순양이 떠나보냄을 받는 거예요. 그렇죠? 여기 이스라엘 백성들이 있습니다. 이 이스라엘 백성들이 지금 모든 죄를 순양에게 전가시키는 의식을 하고 이 순양은 멀리 광야로 떠납니다. 그러면 이 순양과 이스라엘 백성들의 거리는 가까워질까요? 멀어질까요? 멀어지는 거예요. 그런 의미를 담고 있는 거예요. 이스라엘 백성들에게 하나님께서는 이러한 독특한 의식을 하게끔 하셔서 너희들의 죄를 완전히 멀리 이 죄를 뒤집어 쓴 이 순양을 통해서 이 염소를 통해서 너희들의 죄를 없애고 멀리하게 하겠다는 그런 의미를 담고 있는 거예요. 여러분 여기서도 우리가 예수님이 떠올르셔야 돼요. 예수님은요 죄를 여러분 오물 한번 생각해 보세요. 오물 막 더러운 거 가득한 거 그거 오물을 쫙 상상만 해도 끔찍하죠. 그렇죠? 근데 여러분 마치 그런 거예요. 예수님이 받으시지 않아도 되는데 그러한 모든 더러운 죄들을 진짜 다 뒤집어 쓰심 당한 거예요. 그리고 그 단번에 그 모든 것들을 해결해 주신 거죠. 여러분 예수님이 겪으셨을 그 마음의 심정 한번 떠올려 보시기 바랍니다. 하나님이신 그분이 인간의 몸을 입고 오셨어요. 근데 가장 절정은 어디예요? 성부 하나님과의 이 단절이 있었다는 거예요. 인간의 몸으로 인간의 모든 죄를 대신하여 죽으셔야만 했기 때문에 아주 잠시 동안의 단절을 겪으셨어요. 여러분 이게 얼마나 큰 고통일지 상상이 되십니까? 상상이 안 되는 거예요. 근데 이 광야로 보내진 아사셀의 순양은 그것을 상징한다는 거예요. 자, 여러분 잘 오셨습니다. 결론이에요, 결론. 많이 어려워요. 이 본문도 그렇고 굉장히 어렵지만 여러분 중요한 거는 우리 반주를 좀 준비해 주시고요. 제가 얘기하고 싶은 거는 정말 한 가지예요. 일단은 여러분 레위기 성경을 집어서 읽어보시길 바래요. 하나님의 말씀이 딱딱해 보이고 어렵지만 이 안에 굉장한 하나님의 사랑이 담겨 있고요. 굉장한 하나님의 은혜가 담겨 있습니다. 예수 그리스도의 그 피 흘리심이 예수 그리스도의 그 찢기심이 예수 그리스도의 죄를 나를 대신해서 뒤집어 씌우심이 그 은혜가 얼마나 큰지가
여러분 구약 성경을 보면서 막 읽혀진다니까요. 여러분 그러한 은혜가 저와 여러분들에게 있으시길 간절히 소망합니다. 하나님의 계산법은 좀 달라요. 하나님은요, 죄값을 분명히 거룩하신 하나님이시기 때문에 그것을 요구하십니다. 그런데 조금 독특해요. 이미 그 값을 다 치르셨어요. 그리고 그 값의 무게를 우리가 알기를 원하세요. 예수님이 그 값을 다 치르셨습니다. 예수님께서 그 죄값을, 여러분들의 죄값을 이미 다 치른 줄 믿습니다. 그런데 여러분, 우리에게 계속해서 요구하세요. 이것을 알기를 원하세요. 그것을 고백하기를 원하세요. 온전히 믿음으로 여러분들이 그 예수님의 그 죄값을 치르심을, 그 희생을, 그 보혈을, 그 의미를 여러분이 계속해서 상기하기를 원하세요. 사랑하는 여러분, 일주일간의 삶 속에서도 그 귀하신 예수님, 그 깊이와 의미를 발견하면서 여러분들 주님과 동행하는 저와 여러분들 되었으면 좋겠습니다. 자, 우리 잠깐 찬양하면서 우리 결단하면서 나아갔으면 좋겠습니다. 우리 내 안의 한계를 넘어서 일하시는 하나님을 바라보며 함께 찬양하겠습니다. 주께서 주신 모든 시간 헛된 것 없네. 그 어느 것도 주의 뜻 알기 어려워도 이유 있음을 알기 원해. 나의 모든 걸음이 주님 안에 있기에 주의 이야기 되네. 고백합시다. 내 안의 한계를 넘어 일하시는 주, 크신 주의 은혜 내 삶을 이끄시네. 인생의 처음과 끝을 주가 나시니 모든 삶 주님께만. 우리 가사 생각하시면서 내 안의 한계를 일하시는 주, 크신 주의 은혜 내 삶을 이끄시네. 인생의 처음과 끝을 주가 나시니 모든 삶 주님께 맡기. 우리 이 시간 처음부터 찬양하실 텐데요. 우리 처음부터 찬양하실 때 우리 준비한 헌금 하나님 앞에 올려드리겠습니다. 헌금 위원들은 준비해 주시고요. 우리 다시 한번 가사를 생각하시면서 결단하는 마음으로 함께 찬양하겠습니다. 주께서 주신 모든 시간, 주께서 주신 모든 시간 헛된 것 없네. 그 어느 것도 주의 뜻 알기 어려워도 이유 있음을 아멘 알기 원해. 나의 모든 걸음이 주님 안에 있기에 주의 이야기 되네. 내 안의 한계를 넘어 일하시는 주, 크신 주의 은혜 내 삶을 이끄시네. 인생의 처음과 끝을 주가 나시니 모든 삶 주님께 맡기네. 기도하겠습니다. 하나님, 우리의 모든 삶을 주님께 맡깁니다.
모든 삶을 주님께 맡깁니다. 아버지요, 우리를 향해 펼치신 이 놀라운 구원의 계획을 성경 말씀을 통해 보고 있습니다. 하나님 아버지, 모든 계획 속에서 하나님은 이루시고 성취하시는 나의 하나님이신 줄 믿습니다. 아버지 하나님, 다시 한번 예수 그리스도의 그 보혈의 흘리심이, 예수 그리스도의 나를 대신하여 죄를 뒤집어 씌우시고 우리의 죄를 없이 하심이 얼마나 큰 은혜인지를 다시 한번 기억하길 소망합니다. 거룩하신 하나님, 거룩하신 하나님을 쫓아 살아가는 주와 동행하는 저희들 되게 하여 주시옵소서. 특별히 하나님 아버지, 헌금을 위하여 기도합니다. 아직도 복음을 알지 못하는 수많은 곳곳에 주님 너무나도 불쌍한 영혼들을 위하여 하나님 아버지, 그들을 다시 한번 주께로 돌아오게 하는데 하나님 아버지, 이 헌금이 사용되기를 소망합니다. 우리를 주님께서 제사장 나라라 하셨습니다. 거룩한 백성이라 하셨습니다. 주님, 우리를 사용하셔서 다시 한번 하나님 아버지, 그들에게 복음을 전할 수 있도록 하여 주시고 하나님 아버지, 우리가 전한 그 복음이 헛되지 않고 정말 열매를 맺을 수 있도록 주님 역사하여 주시옵소서. 축도하겠습니다. 지금은 교회의 머리가 되시는 주 예수 그리스도의 은혜와 성부 하나님의 그 크신 사랑과 성령 하나님의 역사하심이 오늘 말씀을 듣고 다시 한번 속죄일의 그 의미를 깨닫고 오늘도 예수 그리스도의 그 효력, 예수 그리스도의 하나님께서 행하신 그 놀라운 구원 계획을 마음속에 기억하고 다시 한번 주님과 정말 결단하며 주님과 동행하며 살아가기를 결단하는 우리 사랑하는 목동제일교회 중등부 학생들, 우리 선생님들, 학부모님들, 온라인으로 예배드리는 모든 성도들 머리 위에 이제로부터 영원토록 함께 있을지어다. 아멘. 아멘. 주님 감사합니다. 입니다.